दोस्तों सत श्री अकाल। आस करते सारे ठीक होंगे। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਨਾउ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 9ਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵਾਂ ਲੈਸਨ ਸੰਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 80 ਵਾਲੀ PS2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸੰਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਠੀਕ है, इस लैसन के उत्ते आप पहला भी 3 वीडियो बन चुकी ने, चौथी वीडियो है। ठीक है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन नहीं छड़ रहे। ठीक है, कली कली इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैगी। तो शुरू कर देंगे संजीवां विच विभिन्नता। संजीवां विच विभिन्नता। ठीक है, संजीवां विच विभिन्नता लैसन का नाम है। ठीक है, हुण देखो इस दे विच आपां की करिया सीगा, बिटाकर दा वर्गीकरण है ना। बिटाकर ने संजीवां का की करिया वर्गीकरण, पहले तो वही करांगे। ठीक है, आपां बिटाकर ने की करिया सीगा, संजीवां का वर्गीकरण करिया सी। संजीवां दा वर्गीकरण। ठीक है, संजीवां दा वर्गीकरण किहदे विच करिया सी ने? 5 जगतां दे विच करिया सी। ठीक है, 5 कैटागरीਆਂ ਜਾਂ 5 जगतां दे विच वर्गीकरण करिया सी। पहली किहड़ी सी इहदी? मुनीरा जगत, दूजी प्रतिष्ठा। ठीक है, जाद और प्रतिष्ठा, तीसरी फंजाई। ठीक है, चौथी कड़ी सी प्लांटी। ठीक है, उस तो बाद इसकी सी पंजवीं कड़ी सी एनीमलिया। ठीक है, एक ही सीगा 5 जगतां दे विच बिटाकर ने संजीवां दा वर्गीकरण करता सी। मुनीरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लांटी ते एनीमलिया। ठीक है, उस तो बाद की हैगा, आपां पहली वीडियो विच इन्हां बारे करिया सी। ठीक है, दूसरी वीडियो विच आपां की करिया सीगा? प्लांटी बारे। ठीक है, भी प्लांटी नूं किन्नी किस्मां च वंडिया गया सी? 5 दे विच। ठीक है, वो 5 किस्मां किहड़ियां सीगियां? थैलोफाइटा। ठीक है, दूसरी किहड़ी सी? ब्रायोफाइटा। ठीक है, तीसरी किहड़ी सी अपने कोल? टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा तो बाद किहड़ी सी अपने कोल? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ते पंजवीं किहड़ी सी ते लास्ट? पंजवीं ते लास्ट किहड़ी सीगी? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, पहला तो संजीवां दा 5 जगतां विच वर्गीकरण करिया। उस तो बाद प्लांटी जगत सी जिहड़ा उसनूं भी गां 5 जगतां विच 5 वर्गां विच वंडता। ठीक है, प्लांटी जगत नूं मतलब पौधे नाल मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म ते जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इन्हां बारे आपां दूसरी वीडियो विच पढ़िया सी। ठीक है, उस तो बाद तीसरी वीडियो विच आपां की करिया सीगा? एनीमल जगत नूं जिहड़ा वंडिया सीगा। ठीक है, बिटाकर ने। ठीक है, एनीमलिया जगत नूं किन्ने वर्गां विच वंडिया सीगा? 10 वर्गां विच। ठीक है, किहड़े-किहड़े वर्ग सी ओह देख लैंदे आपां। एक होर किहड़ा अपने कोल किहड़ा है? पोरीफेरा। ठीक है, दूसरा किहड़ा सीगा? स्लैंटरेटा। ठीक है, तीसरा किहड़ा सीगा अपने कोल? स्लैंटरेटा तो बाद कौन सीगा अपने कोल? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, तीसरा सीगा ये। उस तो बाद किहड़ा सी अपने कोल? नोमाटेडा। ठीक है, नोमाटेडा तो बाद किहड़ा सीगा? एनीलिडा। ठीक है, एनीलिडा तो बाद किहड़ा सीगा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा तो बाद किहड़ा सी? मोलस्का। ये चीज़ याद हो जाएंगे जे करांगे आपां। मोलस्का। ठीक है, मोलस्का तो बाद किहड़ा सी अपने कोल? मोलस्का तो बाद अपने कोल सी इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा तो बाद की सीगा अपने कोल? इकाइनोडर्मेटा। उस तो बाद की सीगा? प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा तो बाद किहड़ा सीगा? वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो देखो पहली वीडियो विच आपां 5 जगत करे, दूसरी वीडियो विच प्लांटी दे वर्गीकरण करिया सीगा 5 जगत, तीसरी वीडियो विच जिहड़ा एनीमल सीगा, एनीमल जगत सीगा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ 10 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਰਗ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ,
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਿਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 10 ਪੌਰੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ਠੀਕ ਆ, 10 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਐਨੀਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰਚਨਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਰਡੇਟਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਰਡੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਮਾਟੋਡਾ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਮਾਟੋਡਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਮਾਟੋਡਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨੈਮਾਟੋਡਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਨੈਮਾਟੋਡਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਗਈ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੋਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਰਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਰਨਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਚਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਰਡੇਟਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲਾਰਨਾ ਸਟੇਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੋਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਸਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਰਡੇਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਪਾਸੀ ਸਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਾਸੀ ਸਮਮਿਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਪਾਸੀ ਸਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੋਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਟੀਹੈਲਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੋ ਪਾਸੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕੋਰਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤ੍ਰਿਕੋਰਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੰਗਰੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਗਰੋੜ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਗਰੋੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਕੰਗਰੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਿੰਜਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਜਰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਪਿੰਜਰ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਨੋਟੋਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਜੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੋਟੋਕਾਰਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਨਾੜੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤ੍ਰਿਕੋਰਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੋਰਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਫੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਲਫੜੇ ਥੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਗਲਫੜਾ ਥੈਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਪੰਜ ਜਗਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੂਗਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈਸਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਫੀਬੀਅਨ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਮਫੀਬੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਫੀਬੀਅਨ
ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਰੈਪਟੀਲੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਾਤੀ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਆ ਗਈ। ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੈਪਟੀਲੀਆ। ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एवीज, एवीज, ठीक है। एवीज तो बाद किहड़ी आ गई, मैमलिया, मैमलिया ਜਾਂ ਥਣਧਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮਲੀਆ ਜਾਂ ਥਣਧਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਣਧਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੀੜਧਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੀੜਧਾਰੀ, ਰੀੜਧਾਰੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀੜਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਮਲੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਣਧਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਲਥਲੀ ਜੀਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿੱਛੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੌਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੌਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਈਸਿਸ, ਪਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਲੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੰਡਾ ਖੂਨ, ਠੰਡਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਗਲ ਫੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆਗੇ, ਸਾਹ ਗਲ ਫੜਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਗਲ ਫੜਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਗਲ ਫੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਗੇ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲ ਫੜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ 2 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੱਛੀ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰੀਰ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰੀਰ ਪੱਥਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਪੱਥਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲਾ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਊਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੋਹੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਟਿਊਨਾ ਤੇ ਰੋਹੂ, ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੱਛੀਆਂ, ਪਾਈਸਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਜਾਂ ਜਲੀਥਲੀ ਜੀਵ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਥਲ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਈਸਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਈਸਿਸ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਈਸਿਸ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੇਲ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਧਾਰੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਧਾਰੀ ਰੇਖਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਡ, ਠੀਕ ਆ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਡ ਬੋਡੀ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਡ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਾ ਰੇਖਿਤ, ਧਾਰਾ ਰੇਖਿਤ, ਠੀਕ ਆ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਡ ਸਰੀਰ ਕਹ ਦੋ ਭਾਈ, ਧਾਰਾ ਰੇਖਿਤ ਸਰੀਰ ਕਹ ਦੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਰੇਖਿਤ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ।
ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਸਰੀਰ मतलब कि ਧਾਰਾ ਰੇਖਿਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੈਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਜਾਂ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਲੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਜਲੀ ਜੀਵ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਈਥਸ, ਇਹ ਜਲੀ ਤੇ ਥਲੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਹਨੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕੀ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਦੋਨੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੰਡੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਜਾਂ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਲਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਲਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਹ ਗਲਫੜਿਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਗਲਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਊਕਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਕਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਕਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮਿਊਕਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੋ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਸ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਡੱਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਟੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀ, ਟੂਨਾ ਰੋਹੂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪਾਈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਥਲ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ ਰੈਪਟੀਲੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇਗੇ ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਖੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਗਲਫੜਿਆਂ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਵੀ ਸਾਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਆ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮਗਰਮੱਛ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 4 ਖਾਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਗਏ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ,
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਲੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰਮੱਛ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਕਿਰਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ 3 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਖਾਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਸੱਪ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਪਟੀਲੀਆ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗਲਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡੱਡੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 3 ਖਾਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਮੜੀ ਤੇ, ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਕਸ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮਿਊਕਸ ਚਮੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀਜ, ਠੀਕ ਆ। ਏ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਏ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਏ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਇਹ ਸਮਤਾਪੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਸਮਤਾਪੀ ਜੀਵ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਤਾਪੀ ਜੀਵ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਛੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਉੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆਗੇ, ਫਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਡਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ 4 ਖਾਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਸਾਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਉਵੇਂ ਕੀ ਆ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾਪੀ ਜੀਵ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੈਮਲੀਆ ਜਾਂ ਥਣਧਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਲੀਆ ਤੇ ਥਣਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮੈਮਲੀਆ ਤੇ ਥਣਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਗਾਏ, ਸਾਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਮਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਣਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਲੀਆ ਤੇ ਥਣਧਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਸੀ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਮਲੀਆ ਥਣਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਗਾ ਪਲੈਟੀਪਸ ਤੇ ਇਕੀਡਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਕੀਡਨਾ ਤੇ ਪਲੈਟੀਪਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਕੀਡਨਾ ਤੇ ਪਲੈਟੀਪਸ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੇਗੇ ਮੈਮਲੀਆ ਥਣਧਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੌਣ, ਇਕੀਡਨਾ ਤੇ ਪਲੈਟੀਪਸ। ਪਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਮਲੀਆ ਜਾਂ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਮਲੀਆ ਜਾਂ ਥਣਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਪਸੀਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਸੀਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਮਲੀ ਦੇ ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਹਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮਨੁੱਖ, ਚਾਮਚੜਿਕ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚਮਗਿੱਦੜ, ਠੀਕ ਆ। ਚਮਗਿੱਦੜ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚਮਗਿੱਦੜ, ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਇਕੀਡਨਾ ਤੇ ਪਲੈਟੀਪਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪਟਾਕਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜੀਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਕਰੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਬੂਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੀਜਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜੀਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਆ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਤੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਹੋਗਾ, ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੈਸੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਲੇ ਆ, ਛਪਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਉਰੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ, ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜੀਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਸਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ।